Okay. Good morning. Right. So, in the previous chapter, that is strategies for enhancement in food production, we have discussed regarding the plant breeding techniques, right? So, in the plant breeding techniques, we have come across micropropagation or a tissue culture, somatic hybridization, or whatever the protoplast culture, haploid embryo culture, and callus culture, likewise the suspension culture, likewise various method for increasing the yield, disease resistance, pest control, and the quality like the vitamin nutrient enrichment we have seen with the biofortification and single cell proteins. So this is what the strategies we have taken to improve the food quality and quantity, the production quality and quantity and increase ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. But where we have come across the genetic engineering, that is a gene replacement, that is a gene isolation, gene extraction, and it has been insertion, that is what recombinant DNA technology, right? What do you mean by recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology. Re means again we are making a combination of DNA by using one technology, right? So that is one of the major principle we will follow in the chapter called biotechnology. What do you mean by biotechnology? Yes, biology with this technology na. ಏನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಬಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ದಟ್? ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ನೋಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? Yes, whereas in the traditional hybridization, there is a crossing between the two varieties or a plant species, right? Where we may get desired one or maybe undesired one. So there is a chances of both, right? ಆದರೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ undesired one? Asexual method. No, there will be no undesired one because what? Means there is no sexual recombination in the process that takes place in the asexual reproduction. So in asexual reproduction there will be no sexual recombination, hence there will be a clones we will form. So that clones are exactly genetically, morphologically, physiologically they are similar to their parent body, right? So whereas in the sexual method of reproduction or hybridization, what we have seen, there we will not see only one type of varieties. We can see the variation among them. The differences we can see because of the genetic recombination. That's why here there may be the chances of getting undesired one with the desired content also. That made the new technology in the field of natural science called biotechnology. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಡಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಫ್ ವಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಟಿಡಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಜೀನಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಮ್ ಮೇ
give rise to a new variety which gives rise to the quality food and a content. So food source ಅನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ನ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಥಾಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಫುಡ್ಡಿನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫುಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಾದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಟುಡೇ, ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೀಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಾಪನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಗರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಗರ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗೇನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾರಿಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸ್ ಹ್ಯೂಮಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಲಿನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನ ಟೇಲ್ ನಾವು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಥಡಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. So we are interested in not only developing the genes which are related to the same species, we may extract the genes which are not produced in our body. We can take the genes of the prokaryote that can be developed in an eukaryote, ಇತರನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we can culture the prokaryotic extra chromosomal DNA in an eukaryotic DNA also, eukaryotic organism ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಲಾಬರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ with related to the all natural sciences, that may be in the microbial field or may be in the normal biological plant science or animal science. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತನ್ನ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ವಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But there is a standard definition which was given by European Federation of Biotechnology. ಏನದು? ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೋತ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೀಗ ಅಪ್ ಟು ದ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರೀ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆನಂತರ ಅನಾಟೋಮಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆನಂತರ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಸೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಮಲ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ಗಿವ್ ಅನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ natural science, cells, okay, organism ನ ಒಳಗಡೆ cells ನ ಒಳಗಡೆ ಅದರ parts thereof and their molecular analogues. For what? ನಾವೇನೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎದರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್.
ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗಮಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಲಾಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ to get the products and services. This is what the EFE is given a definition of biotechnology. So this biotechnology is mainly having the two principles. Based on that we will perform its processes. So the chapter name is called Biotechnology Principles and its Processes. Okay, so before going to the principles and processes, let us see the weightage in the previous exams. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2021 6. ಆದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆದಂಥದ್ದು 2021 ಮತ್ತು 2020 ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಸೇರಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2020 ಬರೀ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 2020 ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸೇ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆರೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆರೈಟಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ 2015 ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದು ಬೇಡಿ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ನೀವು ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲಿ 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 yearsನ ಸಿನೇರಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ 2016 0 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸು 2 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋತ್ ಆರ್ ವೇಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 2020 ದೇ ಆರ್ 5. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2020 2021 ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 6+4 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 5+5 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ 4 ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ 2 ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು 300 ತನಕ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್? ವೆಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? There are 2 major principles of biotechnology. One is genetic engineering.
What is genetic engineering? Alteration of gene chemistry. Alteration of gene chemistry ಅಥವಾ chemistry of a gene to what? Alteration of gene chemistry by inserting into an host by to get a desired character in an organism. So alteration of a gene chemistry to get desired phenotype. Phenotype andre that expressed characters. So desired characters in an organism is genetic engineering. So by introducing that desired gene ಅನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದನ್ನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಜೀನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಜೀನ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ and getting an desired character to get means desired character ಎಲ್ಲಿ in an desired organism ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಯಾಮಿನೇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಜೀನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್? ನೋ, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಸ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. or it is also maintaining sterile condition for cultivation. ಹೇಗೆ? ಸೊ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ gene or undesired pathogen or undesired character expressing content. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ತುಂಬ ಮೂಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮೂಡೌಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ it gives our required conditions to make the normal growth. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಂಗೆ ಮೂಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜೋರ ಬೈದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಅವಾಗ ಬೈದೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? That's what here the ambient means. It gives a suitable condition that should be of what? Microbial free. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು NCERT ಒಳಗಡೆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೋತನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ
genetic engineering and bioprocess engineering are the two main principles. So genetic engineering is interested in altering the gene chemistry to get the desired one. ಆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ by this chemical engineering or bioprocess engineering techniques. So based on these two, this biotechnology will be based on it. So that's what the processes are carried out on the two principles called genetic engineering and bioprocess engineering. Clear? So agare ee processes ana ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we require some tools. Without tools we can't do anything. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಬ್ರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಬರ್ಟ್ ಬೋಯರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆ ಕೋಹೆನ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ 1970s, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1972 ಒಳಗಡೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So Herbert Boyer, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು? ಎಸ್, he studied on restriction enzymes. So ಈ restriction enzymes ಇವನು ನೋಡ್ದ, ಆ restriction enzymes are showing the restriction to some growth organisms. ಅದನ್ನು ಆಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ವೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಂಬರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಟನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ರೋಯರ್ ಆಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಕೋಹೆನ್ ಈ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೀಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಟ್ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಟೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ DNAs, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಅರ್ಬರ್ಟ್ ಬೋಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆ ಕೋಹೆನ್ ಟುಗೆದರ್ ಗೇವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ recombinant DNA in 1972. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ 1970 ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಮಿಟನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌ ಆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ they used the restriction enzymes to take a segment from an host body. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ that segment was cutted by a restriction enzyme. Okay, the same restriction enzyme which has been used to cut in the ಫಾರಿನ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದ ಸೇಮ್
ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್. They have been identified by these restriction enzymes and they cut the same sequence in host and in the foreign one. ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಅಂದರೆ ದ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮ್ಯೂರಿಯಂ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಜೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮ್ಯೂರಿಯಂ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. The gene which is showing the antibiotic resistance. So the native plasmid ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮ್ಯೂರಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. We know that bacteria are having the extra chromosomal DNAs ಅಂತ. That extra chromosomal DNAs are independent of the genomic DNA. ಸೊ ಜಿನೋಮಿಕ್ DNA ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತಂಪಾಡಿತಾವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫಾರಿನ್ DNA ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. This is what? Recombinant DNA. ಸೊ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಒಳಗನ್ನ ಅವರು ಜಿನೋಮಿಕ್ DNA ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ DNA ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ ನಂತರ ಇದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಜಿನೋಮಿಕ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟು. ಆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೈ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಾರೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜೀನನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅರ್ಬರ್ಟ್ ಬೋಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆನ್ಲೆ ಕೋಯನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಟೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಟೈಪ್ 1 ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ 2 ಏನು, ಟೈಪ್ 3 ಏನು, ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಜನ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ 1978. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ
right? Well, so what is cloning? Ah, ability to multiply. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜೀನನ್ನು ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೈಸಿನ್ ಜೀನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ enzymes. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರಿದೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಜೀನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಕ್ಟಾರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ಹೋಸ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟು ಟೈಪ್. ಸಾರಿ, ಮೇನ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ enzymes. Okay, so restriction endonuclease ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, restriction enzymes ಅಂತ ಕೊಡಿದಾನ? restriction enzyme ಒಬ್ರು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, enzymes ಅಷ್ಟೇ. later it was called as ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತನಾ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2, ಟೈಪ್ 3 ಅಂತ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡು. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಂಬರ್, who is studying the host resistance or the host developed resistance mechanism to the bacteriophages. Host developed resistance mechanism to the bacteriophage. Bacteriophage is what? They are the viruses which infect ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನುಂಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವೈರಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಕೋಲೈ. ಆ ಈಕೋಲೈ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದ್ವು. ಒನ್ ಈಸ್ adding an methyl group, that is making a methylation process. Methylation ಅಂದರೆ adding the methyl tail. ನಾವು ಟೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ methyl ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ methyl ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲೀವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನಿಕ್ಸ್. ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ನಿಕ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ NCERT-ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಸ್. DNA ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನೋಮಿಕ್ ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಈಗ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏದರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರದ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಥರ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 type. One is restriction exonuclease, other one is restriction endonuclease. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಟೈಪ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಲ್ಲಿ 1, 2 and 3 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಯಾಕೆ? ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಟ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೈಟನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, shall I write here? E-core first, it cuts GAA-TTC as an it is asked in 2017 I think. 19 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? E-core. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ that cuts exactly at this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಹಾಗೆ ಆ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ restriction site. Okay, but the class 1 will cut the DNA sequence around 20 to 30 nucleotide bases. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟು ಹರ್ಷಿತನ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇನೆ. ಆದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಸಿಷ್ಠನ ಆ ಕಡೆಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಬಟ್ ಕಟ್ಸ್ ದ DNA ಆರ್ ಮೇಕ್ ದ DNA nicks away from 20 to 30 nucleotides. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ 100 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ 100 ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅದು ವೇರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಥರ್ಡಿನ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೊರಾಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲೇಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಸಿಷ್ಠ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇ ಕನ್ಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ನೇಚರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಥೈಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್? ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ಆಂಬರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಸ್ಮಿತ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಥನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? NCERT ಇರೋದೇ ಕಣ್ರಯ್ಯ. In 1978 they got Nobel Prize for this work on enzymes called restriction enzymes. So Smith has, I think he has made the 2 papers on the restriction enzymes. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ 2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆದರೆ ನಥನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್, ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್, ಹೌ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲಶ್ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಸೊ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲಶ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ನ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸ್ಮಿತ್. ಈ 3 ಜನದ ವರ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ 1978 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆನರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ Nobel Prize. Clear? So that is how the field of biotechnology has mainly dependent on this restriction enzymes. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಮರೇಸು, ಲೈಗೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ DNA ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ದ DNA ligase. It is called molecular glue or molecular stitchers. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಅದು ಸೀಸರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸು DNA ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ DNA ಥರದ ಕಾಪಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾಪಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so let us see the working nature of these endonuclease and exonuclease. Okay, so working nature. See, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಂತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Either it may be 4 bases or 6 bases or 8 up to that. ಅದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೇಟರ್. ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್. So that is the restriction site. Hagare each and every enzyme till now, whatever we are having, that is up to 900 different enzymes we are having now. Restriction enzymes eshide normally 900. They are produced from the 230 different strains of the organisms. Can we produce this type of 900, whatever any type of enzyme, that is restriction enzyme, from eukaryotes or not? Eukaryotes in the baralwa? Can't eukaryote can't act as a source for restriction enzyme? No. Eukaryote cannot act as a source for restriction enzyme. Only from prokaryotes. So agar prokaryote ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋದು only the kingdom called Monera. Monera means having the only cell members called bacteria. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ how many bacterial strains are used? 230. How many prokaryotic strains are used? 230. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ restriction enzymes is always a prokaryote. These prokaryotes are nothing but only the kingdom, that is Monera. They are having the sole members called bacteria. So bacteria are the only sources for these restriction enzymes. Out of that 230 strains, strains ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಎಂಜೈಮೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 230 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 900 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೈಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, influenza, third. So it is having a palindromic sequence. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಈಕ್ವಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. PY refers to pyrimidine, PU refers to purine. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಐನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ GT from 5' I am reading. PY refers to what? Pyrimidine. What are the pyrimidines? Y ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. PY ಬಂತು, ಥೈಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. Y ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥೈಮೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಥೈಮಿನ್, THYMINE. ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಸ್ ಥೈಮಿನ್ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್. ಓಕೆ, T ಆರ್ ಐದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು C, ಇದಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರಿಮಿಡಿನ್ಗೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ either it may be adenine or guanine. So if it is, we can trace, okay, G T. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎ ಅಡಿನೈನ್ ಆರ್ ಗ್ವಾನೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಅಡಿನೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾರಿ ಗ್ವಾನೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ದೆನ್ ಎ ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟಿ ಜಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದು? ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ 1970 ಸೊ 1970 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1972 ಒಳಗಡೆ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅನೇಶಮ್ಮ ಬೆಟ್ರಾ ಸಿ ಎ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ here it is a DNA sequence where the reading frame is kept the same from 5 prime to 3 prime. It will give the same basis. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, when I kept the reading frame from 5 prime to 3 prime, we will get guanine, thymine, pyrimidine, purine, adenosine, cytosine. The same way I have to keep what? The frame should be constant. Frame constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 prime ಇಂದ 3 prime. What we will see? G, T, pyrimidine, purine, A, C. What we have seen, that is same thing. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಆದರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ಬೇಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 4 nitrogen bases pair, 4 nitrogen base pairs or 6 or maximum up to 8 base pairs. ನಮ್ಮ NCERT ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ GAA-TTC ಫಾರ್ ಇಕೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 6. ಉಳಿದಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ PBr 332 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ NCERT ಒಳಗಡೆ ಇಕೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಕಟ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಟ್ ಕಟ್ಸ್ ದ DNA ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು GT ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GT ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ GA, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GA. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಓವರ್ ಆಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಇದೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 or 2 ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಬೇಸಸ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೇಸ್. ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೇಸ್ is called what? Sticky end. That forms
ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಡ್. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಈಸಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಲೈಗೇಜ್ ಎನ್ಜೈಮ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲೈಗೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ cohesive property of the molecule. Hence these ends are also called cohesive ends. In 2020 the first question it is that one only, the DNA like which of the following statement is wrong with respect to of restriction enzyme anta kottidare. I think you have come across this question. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಜೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇದರ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್, ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ DNA ligase to join the sequences. ಯಾಕೆ? These sticky ends, as we are using the same enzyme in the host and vector, easily it will make the property of ligase, making the cohesion means joining, and there is no requirement of DNA ligase. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಡ್ಸ್ಗೆ cohesive ends ಅಥವಾ sticky ends ಅಥವಾ over hanging ends ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the activity of exo or endonuclease. Endonuclease. So this is how restricted endonuclease shows its property by forming what? Sticky ends. ಅಗರ ಲೈಗೇಜ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಗರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ DNA ಒಳಗಡೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಕೊಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ 2015ಇಂದ 20 ಒಳಗಡೆ ನೀವು 16ರಿಂದ 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, 17ರಿಂದ 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬರೀ ಟೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೇನೆ. 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 20 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬೇಡ, 15 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅವರೇಜ್. 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಬರೀ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇರೋದೇ 3 ಟೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? See, there is a DNA sequence. Five prime, 3 prime ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ it makes the activity by identifying a particular sequence. Second sequence ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದರ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎಂಡ್ ಡಿಜೆನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಕ್ಲಾಸ್ 3 3 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ 3. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ 20 to 30 ಕ್ಲಾಸ್ 1. ಆದರೆ ಮೊರಾಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು exonuclease. So if it is a sequence of a DNA,
Okay, when an exonuclease is acted on it, either it may cleave this sequence and form a small fragment of DNA separated from the lengthy sequence. One chance. Okay, another chance, either it may make the degeneration of the sequence, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ here we may get the small fragments at the ends or the removal of the ends. That is what? By exonuclease. It is forming what type of ends? It is forming blunt end. ನೀವು ಫೋರ್ಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬದಲು ಬ್ಲಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಈಸಿಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲಂಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಎಂಡ್ಸ್. ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ exonuclease forms either blunt ends or fleshy ends. They are not forming a overhanging end. They are not leaving a single base remained at the end. ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸಸ್ಸು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪೇರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಂಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ನೀಡ್ ದ ಲೈಗೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ligase enzyme. Clear? So that is why we need to study the activity. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತ್ತು, ನತನ್ನು, ಆಂಬರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದರ ಅಸೆಕ್ಸನ್ನ, ನೇಚರೇಷನನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1978 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1970 ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1972 ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 1978 ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬರೆದೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದೆ ಈ ಕಡೆ. ರೈಟ್? ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಜನರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು? ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂಟು ದ ಓಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಓಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? to make a desired progeny, means to produce the desired progeny with the multiple copies. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಕ್ progeny with a desired character, we need to give the ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರಿ, ಲೈಗೇಜ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಲೈಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮಿಂದ?
ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ಯಾವುದು? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. So DNA polymerase is the enzyme which synthesizes the multiple copies or another copy, complementary copy with respect to of a template DNA strand. DNA ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು DNA ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬೈ ಲೈಗೇಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೇಕು. ಆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಾಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಾಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫಿಷಿಯನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್. 2018 and 19 2 ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್, ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೌರ್ಸು. ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥನೇ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ನು ಸೌರ್ಸರ ಕೇಳಿರಲಿ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರಲಿ, ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಆಫ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೀಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್, ಬೇಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಜ್ಮಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಿನ್, DNA ಹೆಂಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪಾಠ ಏನೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ NCERTನ ಫಸ್ಟು, ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.